बीते दिनी पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ कोटकपूरा गोलीकांड की SIT ਨੂੰ खारज कर दिता गया सी, जिस तो बाद श्रोमणी अकाली दल काफ़ी खुश नज़र आ रहा सी। इस मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੱਥ ਦੇ विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने एक नवा खुलासा कर दिता है। उन्होंने इस घटना के पिछे की असल वजह समझाने की कोशिश की है। खैरा ने इस दे नाल ही सारे पंजाबियों को इकट्ठे होने की अपील भी की है। पंजाब की सियासत बारे किहड़ा खुलासा किया है सुखपाल सिंह खैरा ने, तुसीं आप ही सुन लवो। पिछले काफ़ी दिनों तो मैनू इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ने जांच वास्ते उलझाया होया वा, तो मैं दिल्ली आया हुआ सीगा। पर पिछले 2 दिन पहला जी कोटकपूरा की SIT ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हाई कोर्ट ने फैसला किया, बहुत अफसोसनाक, बहुत मंदभागा, लोगों ਦੀਆਂ भावनावां ਦੇ उल्टिया उन्होंने वलुंदरन वाला एक फैसला आया वा। वो सादी जी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का तो कोटकपूरा गोलीकांड का 2015 का वाक़यात आ। अज आप खड़े हाँ 21 दे विच, जिस देश विच गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े दोषी ने या जिहड़े पुलिस वाले गोली चलाउण वाले ने, उन्होंने 6 साल विच कोई हले तक पहुँच नहीं कर सकिया। सिर्फ महज इन्वेस्टिगेशन हो रही सी, जांच हुई सी कि SIT ने कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, और उन्हें इस जांच नूं काफ़ी हद तक नेड़े लाता सीगा और 9 चलान पेश कर दिते फरीदकोट की अदालत विच। 9 चलान ते अचानक हाई कोर्ट का एक फैसला आउंदा वा कि सब कुछ क्वाश करता, सब कुछ छिक्के ते ढंग दिता वा। इस तरह करके की होया वा कि जिहड़े पंजाब दे या जिहड़े दुनिया भर च बैठे गुरु नानक नाम लेवा सीगे, उन्हां दे मन नूं बहुत भारी ठेस जिहड़ी आ वो पहुंची है। बहुत दुख होया उन्होंने, सारे इंसाफ पसंद लोगों को, इहदे च कोई पार्टीबाजी या कोई इधर उधर की गल नहीं सी। उन्होंने दुख होया कि असीं इन्नी देर दे उड़ीक रहे सी कि शायद किसी दोषी नूं फड़िया जाएगा। अकाली दल की खौती पंथक या बादल सरकार ने तो की दोषियों नूं फड़ना सी। इस करके ये एक दुखदाई फैसला मैं करार दे सकता हाँ। दूसरा मैं कहना चाहना कि हुण सुखबीर बादल होनी छातियां चौड़ियां करके फिरते हैं कि जिद्दां बहुत किला फतेह कर लिया। इन्हां नूं याद रखना चाहिए कि ठीक है, तुसीं इस कचहरी चों तो बच रहे हो, तुहाडे कोल साधन ने, लेकिन उस वाहिगुरू की कचहरी चों किद्दां बचोगे? तुहानूं पता वा कि असीं दोषियां नूं बचाया वा, तुहानूं पता सीगा कि किहनां ने ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां कीतियां, किसने गोली चलाई। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने तहकीकात एक अजीत सिंह नामी व्यक्ति दे उदण कोटकपूरे ਉਹਦੇ शायद चूले में गोली वजी सी। अकाली दल की सरकार ने उस गोली का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट तो बाद वो 307 का मुकदमा दर्ज होया पुलिस वालों से। इस फैसले ने तो यह दसिया वा कि इस देश में कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये मैं ये भी इतों तक कह सकता कि सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा। हम सब कुछ जिहड़े भी लोग इस देश की तशद्दद करने वाली सरकारों के खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने टारगेट किया जा रहा। तुहाडे सामने मैं एक जींदी जागदी मिसाल है। मैनू ED जिहदा काम हैगा मनी लॉन्ड्रिंग, जिहड़े ऑफशोर वड्डे वड्डे मगरमच्छ ने, अफसर, पॉलिटिशियन, व्यापारी, ये उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने वास्ते बनाई गई थी, ना कि किसी विसल ब्लोअर नूं, किसी क्रूसेडर नूं। जिहड़े आदमी लगातार ओपोजिशन में रहे ने, जिहड़े हर किस्म के इनजस्टिस ते बेइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हर किस्म के माफिया के खिलाफ लड़ते हैं। जिस तरह उदों माइनिंग की गल उठी तो मैं एज लीडर ऑफ ओपोजिशन उसनूं लड़िया डट के, कि उदों का मुੱਢ ਵੱਜਿਆ जिहड़ा NDPS का केस मेरे खिलाफ सारियां सरकारां चक रही। पहला सुखबीर होना ने बहुत जोर लाया, बाद में सिर्फ इस करके कि कांग्रेस को अपना मिनिस्टर ड्रॉप करना पिया, उन्होंने मेरे खिलाफ ये मन घड़त गल बना ली। उस ही मन घड़त को चक के हुण ED इन्वेस्टिगेट करी। चलो कोई गल नहीं जी, मैं उस केस में अपने लड़न का प्रण किया। मैं समर्थ नहीं, मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैनू पता वा कि मैं सच ते खड़ा। जिहड़ी ये गल फैसला आया ना कौश की SIT, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलिटिकल सुनिया भी समझने की कोशिश करो तुसीं सारे, कि जिहड़ा अकाली दल कहंदा सीगा जी बादल दल कि असीं BJP नूं छड्ड दित्ता जी, हरसिमरत ने इस्तीफा दे दिता जी, असीं किसान अंदोलन दे नाल हां जी, ये सारियां गल्लां दा पर्दाफाश होया इस फैसले दे नाल। मैं तुहानूं दावे ना कह सकदा कि सुखबीर सिंह बादल ते बादल परिवार दियां
ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ। ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸਿੱਧਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਫੂਕ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਨਾ 10-20 ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ 3-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਲਾਇੰਸ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਛਡਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਤਾ, ਆ ਵੀ ਛਡਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਛਡਾਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਲੇਟ ਆਈ। ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਛਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਤਾ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸਿਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਈ ਵਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਨ ਘੜੇ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਭੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਇਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਣ ਦੀ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਈਏ, ਡਰਾਈਏ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਔਰ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹ 2 ਦਹਾਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ UAPA ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 4 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, 6 ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਆ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਖੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਖੜਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ।